Okay, well done guys. Now we will discuss the principle of superposition. అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం దీన్ని? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో two SHMs in the same direction having the same frequency when superposed with each other, they again will produce the SHM with the resultant amplitude కి ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక్కున్నాం. ఈవెన్ దట్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక్కున్నాం. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను రిపీట్ చేస్తాను. సో క్విక్ గా రిపీట్ చేస్తాం. సో ఏంటంటే టాపిక్ అంటే principle of superposition. Principle of superposition. Principle of superposition. Let's say I have the two displacements. So one will be y1, that is amplitude a1 into sine of omega t minus kx. Another one y2 will be is equal to some a2 into sine of omega t minus kx plus delta. Both are traveling along positive x-axis. Both are having the same frequency omega with the phase difference between them delta phi is equal to delta. Okay. So when they superposed, so the resultant allows the resultant y is equal to y1 plus y2. Remember, these are vectors. The resultant displacement is y1 plus y2 plus y3 plus y4. Okay. So this principle is valid directly addition. So y1 plus y2 plus y3 is valid only for small amplitude oscillations. If the amplitude is bigger, then obviously they will not be linear addition. Ala cheyadanik wheel kaadu. So already manaku telusu, then it will get, so y is equal to r into sine of some omega t minus kx some epsilon. So what are the expressions for r and all these things? I already explained to you. Let us take the first one is a vector of amplitude is the magnitude a1. This is another vector of amplitude will be the a2 and the angle between them will be the, so this is the angle between them, that is the phase difference, and this is the resultant and this is the angle resultant phase. So what is r value guys? So here r value will be is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos of delta phi. So and of course here it is will be the delta. Even epsilon expression also we know that I will not write again. So many times I have written. Let's say again this time I will write. So tan epsilon will be is equal to a2 sin delta divided by a1 plus a2 cos delta. So the important thing will be for me this resultant intensity. So resultant intensity is important. Sorry, resultant amplitude is important for me. So anyway, so I have used the word intensity. What is the meaning of intensity? So intensity of light or intensity of light, Bob tells in the intensity of light. So intensity means power transmitted per unit area of cross section. So power transmitted per unit area of cross section. Per unit cross section ki enta power transmission ayindi. Amount of energy transmitted per unit time per unit area. So intensity symbol generally I istam, power will be P and area will be A. Okay. So manaku already power expression telusu kada, em vachindi manaku power expression. So you can just now we derived in the class. So power expression will be I is equal to, so area S అని పెట్టుకుందామా, area I'll put it will be the S. So em vachindi cheppandi indaaka మనం derive చేసినప్పుడు, what is the expression for power I got? Half into F into V into dy by dx also. Very good. So that is intensity will be is equal to power half into F into V into, by of course by S is there. So dou y by dou x whole square. And then so if I take, so suppose sinusoidal expression plane wave I am taking, that is a into sine of omega t minus kx. If I substitute there, then what I will get dy by dx? K I will get and a will become a square. So if I substitute all those things, what I will get finally? I into half into F into V by S, that is a square into k square into cos square omega t minus kx. Okay, I am sorry, half will not come. It is simply F into. Okay, half will not come. So this is the intensity expression. So take the average value. So what is the average value of cos square function? 1 by 2. That time intensity average value will be is equal to F into V into amplitude square into k square by 2s. So that thing important for me I am writing here.
that is k square into a square. ఏంటయ్యా నాకు కావాల్సింది ఇక్కడ అంటే ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. ఇంటెన్సిటీ అన్నది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. సో ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. So power is directly proportional to amplitude square, intensity is directly proportional to amplitude square, energy is directly proportional to amplitude square. All these things are coming from the basic simple harmonic motion concept. So that's why I said in order to understand the wave motion topic, అంటే wave motion topic మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే simple harmonic motion అనేది మనకు బాగా వచ్చి ఉండాలి. So we must have some idea about the simple harmonic motion to understand completely about this topic. అంతేనా? ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఓకే. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ లో ఇంకొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. సో వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఐ విల్ డూ హియర్. సి సో ఐ డూ ఎక్స్టెన్షన్ విల్ బి లెట్స్ సే హియర్. సో ఐ యామ్ రైటింగ్ హియర్. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ r square both sides. That r square will become a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos of the phase difference between the waves. So amplitude square I is directly proportional to amplitude square. అంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చా? రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ అని పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చా? I1. ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చా? I2 ప్లస్ ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్. ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ I is directly proportional to a square. ఏ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టచ్చు మనం? రూట్ I పెట్టచ్చు. అంటే రూట్ I1 రూట్ I2 into cos of delta phi. Okay, this is the expression for resultant intensity. Resultant intensity. మరి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి మనం ఇక్కడ రాసింది? వాట్ ఇస్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్? రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. అంతేనా? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. ఏమైనా డౌట్ అంటే అడగచ్చు. అంతేనా? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అర్థమైంది కదా. సో దాంట్లో నేను ఇంటెన్సిటీ కూడా డిస్కస్ చేసేసాను డైరెక్ట్గా. యా ఓకే ఫైన్. ఓకే వెల్ డన్ గాయ్స్. వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. దీనికి కంటిన్యూషన్ గా మనం ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏ వేవ్స్ లో అయినా వస్తుంది మనకి. ఇది ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ లో వస్తుంది, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వేవ్స్, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఏ ప్లేస్ లో వచ్చినా సరే ద థియరీ ద కాన్సెప్ట్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ యూ లిసన్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే కలవడం. సో ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాం అంటే ఒక వేవ్ వచ్చి ఇంకొక వేవ్తో ఒక పాయింట్ దగ్గర కలిస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెంట్ పవర్ అనేది ఏమవుతుంది, లేదా రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఏమవుతుంది. సో మీకు బాగా ఎగ్జాంపుల్కి అర్థం కావాలంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ లైట్. ఒక ప్లేస్లో వేయండి. సో ఇంకొక లైట్ తీసుకోండి, అదే ప్లేస్లో వేయండి. సో ఫస్ట్ బ్రైట్నెస్ మెజర్ చేయండి, మళ్ళీ సెకండ్ బ్రైట్నెస్ మెజర్. నా రెండు సైమల్టేనియస్గా వేయండి, అప్పుడు బ్రైట్నెస్ మెజర్ చేయండి. అంటే ఏమవుతుంది ఆ బ్రైట్నెస్ అన్నది. సో ఎలా ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ అన్నది? ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ సమ్ వాట్ లైక్ దట్. లెట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక సింగర్ పాడుతున్నాడు, లిజనర్ ఇక్కడెక్కడో ఉన్నారు మీ ముందు, అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి ఒక సింగర్ పాడుతున్నాడు, లిజనర్ ఈస్ హియరింగ్ ఇట్. నా ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక సింగర్ ఉన్నారు అని. సో ఫస్ట్ టైం he measured the intensity of sound and second time he measured the intensity of sound. What happened first and second, both the singers will simultaneously sing. అంటే ఇక్కడ నుంచి సౌండ్ అనేది సైమల్టేనియస్గా ఆ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద హియరింగ్, ద సౌండ్నెస్, ద లౌడ్నెస్ వాట్ హీ విల్ రిసీవ్, ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ విల్ చేంజ్ దే. అంతేనా? మనకి ఇంటెన్సిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ అని అంటాం. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ బోత్ సైడ్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్. Interference of waves, even it can be mechanical and waves are non-mechanical waves. Okay, so fine, say here what I am taking. So I have a source which produces the waves, S1 I call it as. I have another source which produces the waves, let's say S2. Let's say I am here, so observer will be here. So అతనికి ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్ వస్తుంది, he is hearing here. ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్ వస్తుంది, he is hearing here.
So let's say this I'll name it as y1, that will be is equal to a1 into sine of omega t minus kx. Let's say I'm taking this will be y2, that is equal to a2 into sine of omega t minus kx plus delta. So two waves I am taking here. So one thing you observe here, its amplitude will be a1. Let us take the intensity will be I1. Let's take the intensity will be I2. Now the question will be, what is the resultant amplitude? What is the resultant amplitude? So we have given R. What is the resultant intensity? So don't worry, we know already this. This is the resultant intensity expression kaani, resultant amplitude expression kaani, manaku already telusu. So what is the expression for resultant amplitude? That is R is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phase difference between them. So what is the resultant intensity expression? Resultant intensity will be is equal to I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 I2 into cos of delta phi. So this expressions already we know. No need to write again and again. We know already these things. Then what to be discussed here? ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫేస్ ఈ డెల్టా ఫైన్ బట్టి ఇంటెన్సిటీ అనేది మారుతూ ఉంటుందా? డెఫినెట్గా మారుతుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ డెల్టా ఫై ఇంటెన్సిటీ విల్ బి చేంజ్డ్. ఇక్కడ చూద్దాం, డెల్టా ఫై నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వేవ్ ఇలా వచ్చింది, x1 అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చింది అనుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇది వచ్చింది, x2 అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చింది అనుకున్నాం. సో ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. సో ఫేస్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఫై విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు φ2 మైనస్ φ1. సో డెల్టా ఫై విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు φ2, దట్ ఈస్ ఒమేగా టీ మైనస్ kx2 ప్లస్ డెల్టా minus omega t plus kx1. Let's say delta phi I'll write as omega t cancel. I said already we are taking the frequency same. So then what is remaining here? That is k multiplied by x1 minus x2 plus delta. So that is delta phi will be is equal to k into some delta x some plus delta. అంతేనా? అర్థమవుతుంది ఏం రాస్తున్నామో మనం? సో ఇక్కడ ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉండేది? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? డెల్టా ఇనిషియల్ ఫేస్ డిఫరెన్స్, అంటే బై బర్త్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫేస్ డిఫరెన్స్. అంటే ఆ రెండు వేవ్స్ ఎక్కడైతే జనరేట్ అవుతున్నాయో అప్పుడే దేర్ ఇస్ సమ్ ఫేస్ విల్ బి డిఫరెన్స్. మేబీ ఫ్రమ్ 180 degrees ఫేస్ డిఫరెన్స్, π/2 90 degrees ఫేస్ డిఫరెన్స్ అండొచ్చు. మరి ఇక్కడ ఏంటిది? ఫేస్ డిఫరెన్స్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్. ఇది ఒక మేబీ 10 cm ట్రావెల్ చేసింది, మేబీ దిస్ విల్ బి ట్రావెల్డ్ ఆఫ్ మేబీ 8 cm ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్. సో దేర్ ఇస్ ఎ ఫేస్ డిఫరెన్స్. సో ఫేస్ డిఫరెన్స్ డ్యూ టు different paths, different path differences, different path lengths, different path length. అంటే లెంత్, ఈ లెంత్ డిఫరెంట్ అయి ఉండి రావచ్చు, అంతేనా? సో ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది లక్కీగా అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద టైం. ఇఫ్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వేవ్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ అదర్వైజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఆల్ ద టైం, అలా గనుక అయితే అటువంటి వేవ్స్ ని మనం కోహరెంట్ వేవ్స్ ఆర్ కోహరెంట్ సోర్సెస్, అంటే ఏ సోర్స్ అయితే ఆ వేవ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ సోర్సెస్ ని కోహరెంట్ సోర్సెస్ అని, వేవ్స్ ని కోహరెంట్ వేవ్స్ అని అంటాం. సో కండిషన్ ఏమేమి ఉండాలి? ఫేస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వేవ్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ విత్ టైం తో పాటు మారకూడదు. లెట్స్ సే ఐ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ కేమ్ యాజ్ 120 degrees. సో అట్ ఆల్ ద టైమ్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ద మెయింటైన్ 120 degrees. ఓకేనా? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ sources, that is S1 and S2 sources here, known as the coherent sources. Okay, remember more about this we will discuss in the chapter light chapter. When we are discussing the interference of light waves, there we will discuss more about this. And one of the greatest topic will came there, one of the wonderful topic in the physics, that is Young's double slit experiment, interference experiment. Okay, so now I will explain more about here. I will concentrate on this resultant intensity. So I'll see here it will be changing. So depending upon the phase difference, intensity will be changing. So let's see.
So this intensity, I want to talk more about this intensity. Okay, so let's see here. I'll talk more about this intensity. So what is the intensity I have? So it is resultant intensity will be is equal to I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 I2 into cos of delta phi. So now this delta phi will be changing its values. So మన cos ఫంక్షన్ తెలుసు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంటుందా, -1 ఉండొచ్చు, ఆ తర్వాత 0 ఉండొచ్చు, ఆ తర్వాత +1 ఉండొచ్చు. సో -1 నుంచి 0, 0 నుంచి +1, ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ అయినా ఉండొచ్చు. సో -1 ఎప్పుడు వస్తుంది? when it will become -1 at delta phi is equal to 180 degrees. సో 0 అప్పుడు ఏమవుతుంది? when phase difference will be 0 అయినప్పుడు. సో delta phi 0 అయినప్పుడు. 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? సారీ 0 90 degrees అయినప్పుడు. cos phi 0 90 degrees అయినప్పుడు. 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? 0 degrees or 360 degrees. సో 0 or 2 pi. అంతేనా? సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ. సో the least value will be the -1. This is the minimum value. This is the minimum value, and this will be the maximum value. So at this instant, when the cos delta phi will be minimum, this is the situation where the resultant intensity is minimum. So the resultant intensity will be minimum. So what is that expression for minimum? That expression for minimum I will write here. So I1 plus I2 plus I1 plus I2 మైనస్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. -2 into square root of I1 I2. Then I write I minimum will be is equal to square root of I1 minus square root of I2 whole square. కావాలంటే ఎక్స్పాండ్ చేయండి, మళ్ళీ అదే వస్తుంది. చేయండి a square plus b square minus 2ab. అంతేనా? సో మరి మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది? సో when it will come as maximum. సో మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది చూద్దాం. when it will be the maximum. సో when I put delta phi 0 or otherwise cos ప్లేస్ లో +1 పెట్టండి. సో +1 పెడితే ఏమవుతుంది ఇది? సో I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 I2. So then I max will become square root of I1 plus square root of I2 whole square. This is the maximum. అర్థమవుతుందా? సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాల్యూస్ ఇట్ కెన్ బి ద మాక్సిమం ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ద మినిమం. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దీని గ్రాఫ్ కనుక గీస్తే, so when I draw a graph, when I draw the graph, intensity versus phase angle, the graph will be maximum malla minimum, maximum malla minimum, maximum and minimum. This is the graph of this. So this will be the maximum value and this will be the minimum value. అర్థమవుతుందా? So the maximum will be square root of I1 plus I2 whole square. Minimum will be square root of I1 minus I2 whole square. So maximum, then it is decreasing. Minimum, then again it is increasing. Like this. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇలా ఎక్కడైతే రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం వస్తుందో ఆ పాయింట్ మనం ఏమంటామంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటాం. ఎక్కడైతే ఇంటెన్సిటీ మినిమం వచ్చిందో దాన్ని డిస్ట్రక్టివ్. ఆ పేర్లే వినండి జాగ్రత్తగా. కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఒకదానికొకటి కలవడం, డిస్ట్రక్టివ్ అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవడం. వన్ ఇస్ డిస్ట్రక్షన్, అనదర్ వన్ విల్ బి కన్స్ట్రక్షన్. So whenever the resultant intensity is maximum, whenever the resultant amplitude is maximum, we say that the waves superimposed, the waves interfere constructively. Whenever the intensity is minimum, we say that the waves superposed or waves interfere in such a way that destruction is occurred, destructive interference. అంతేనా? అర్థమవుతుందా? సో కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కి, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కి ఏమవ్వాలి? డెల్టా ఫై 0 అవ్వాలి. ఎప్పుడు అవుతుంది చెప్పండి డెల్టా ఫై 0? సో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ డెల్టా ఫై 0? అంటే కాస్ డెల్టా ఫై 1 అవ్వాలి. సో కాస్ డెల్టా ఫై 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? సో కాస్ డెల్టా ఫై 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? కాస్ డెల్టా ఫై విల్ బికమ్ 1 కావాలి. 0కి అవుతుందా? 2 పైకి అవుతుందా? 4 పైకి అవుతుందా? 6 పైకి అవుతుందా? అంటే డెల్టా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వచ్చు మనకు? 2n పై. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. 2n పై. n కెన్ బి 1 2 3 4 5 6. మరి మినిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? వెన్ దిల్ ఇస్ ద మినిమం?
డెల్టా ఫై -1 అవ్వాలి. అంటే కాస్ డెల్టా ఫై -1 ఎప్పుడు అవుతుంది? సో డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్గా మళ్ళా 3π 5π అంటే 2n + 1π ఆడ్ నెంబర్స్. సో ఆడ్ నెంబర్స్కి π 3π 5π 7π ఈ కేసెస్లో ఏమవుతుంది మనకు -1 వస్తుంది. అదే 1 ఎప్పుడు వస్తుంది? 0 2π 4π 6π ఆ కేసెస్లో మనకు కాస్ విల్ బికమ్ +1. సో ఇవి కండిషన్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్ జాగ్రత్తగా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను? కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ అన్నాను కదా. మరి కన్స్ట్రక్టివ్ డిస్ట్రక్టివ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఐ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రక్టివ్. సో ఓకే, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్తానన్నా కదా, చూద్దాం. కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఏంటి? కలవడం. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 2 waves ని తీసుకుంటా, చూద్దాం. సో లెట్స్ సే దేర్ ఆర్ ద 2 waves. సో one wave will be coming like this, another wave will be coming like this. ఏం లేదా, 2 అలలు వస్తున్నాయి అనుకోండి, టైడ్స్. మీరు వాటర్లో చూస్తుంటారు కదా, ఇటు నుంచి ఒక టైడ్ వస్తుంది, ఇటు నుంచి ఒక టైడ్ వస్తుంది. అలా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతాయి? సో దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. సో వెన్ దే కమ్ టు ఈచ్ అదర్, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఏడు వస్తున్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి మ్యాక్సిమం. మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏమవుతాయి? దే సపరేట్. సో మళ్ళీ ఏమవుతాయి? దే సపరేట్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ జస్ట్ కొద్ది తర్వాత, ఇన్స్టెంట్ తర్వాత ఎలా ఉంటుందో రాస్తాను నేను. ఇది ఇలా పోతుంటుంది, ఇది ఇలా పోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది? దేని దాని. సో నో చేంజ్ ఇన్ ద షేప్, నో చేంజ్ ఇన్ ద సైజ్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగింది, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ I1 అనుకుంటే, ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ I2 అనుకుంటే, దీన్ని ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుందా? మ్యాక్సిమం అవుతుంది. వాట్ ఇస్ దట్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I2 హోల్ స్క్వేర్. లేదా దీని యాంప్లిట్యూడ్ A1 అనుకుంటే, దీని యాంప్లిట్యూడ్ A2 అనుకుంటే, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమొస్తుంది? దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్, దట్ విల్ బికమ్ A1 ప్లస్ A2. రెండు కలుస్తాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్టివ్. యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి యాడెడ్ A1 ప్లస్ A2. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం మనం? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని అంటాం. మరి వాట్ అబౌట్ ద డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్? డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి? తగ్గిపోవడం. ఏం తగ్గిపోవడం? ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోవచ్చు, యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గిపోవచ్చు, రెండు ఆబ్వియస్లీ. సో డిస్ట్రక్టివ్. సో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ చూద్దాం. సో సపోజ్ ఇలా వస్తున్నాయి అనుకోండి వేవ్స్ రెండు. నాకు లెట్స్ సే వన్ వేవ్ విల్ బి లైక్ దిస్, గోయింగ్ లైక్ దిస్, అనదర్ వేవ్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఒకటి క్రస్ట్, ఇంకోటి ట్రఫ్. ఇక్కడేమో రెండు క్రస్టే, క్రస్ట్ క్రస్ట్ క్రస్ట్, బిగ్ క్రస్ట్. ఇక్కడ ఒకటి క్రస్ట్, ఇంకోటి ట్రఫ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఇక్కడ దీని ఇంటెన్సిటీ I1 అనుకోండి, దీని ఇంటెన్సిటీ I2, లేదా దీని యాంప్లిట్యూడ్ A1 అనుకోండి, దీని యాంప్లిట్యూడ్ A2. అంటే ఇది ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి, ఇది ఒక 4 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ అదే పెద్దగా ఉంది అనుకున్నాం. ఇలా దగ్గరికి వచ్చినాయి. దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఇంటెన్సిటీ అట్ దిస్ పాయింట్? వాట్ ఇస్ ఇక్కడికి వచ్చినాయి రిజల్ట్ ఇంటెన్సిటీ. ఇదేమో జస్ట్ పుల్లింగ్ అప్వర్డ్ బై 10 సెంటీమీటర్స్. దిస్ వన్ విల్ బి పుల్లింగ్ డౌన్వర్డ్ 4 సెంటీమీటర్స్. ద రిజల్టెంట్ విల్ బికమ్ హియర్ 6 సెంటీమీటర్స్. అంతేనా? సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ మూమెంట్ విల్ బి, హౌ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ విల్ లుక్స్ లైక్, దేని దాంది. సో దిస్ విల్ బి గోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ విల్ బి గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇది ఎలా పోతుంది, ఇది ఎలా పోతుంది. So what is the resultant intensity will be here? Minimum. What is that minimum expression? Square root of I1 minus square root of I2 whole square. So here is the maximum. Or otherwise even amplitude. What is the resultant amplitude will be? Resultant amplitude will be minimum. That is A1 minus A2. And then a destruction occurred. Subtract చేయబడుతున్నాయి ఇక్కడ amplitudes will be. అర్థమైందా? What is the meaning of constructive and what is the meaning of destructive? అంటే మీరు మామూలుగా ఎక్కడన్నా సముద్రం దగ్గర టైడ్స్ చూసారనుకో, ఒక టైడ్ ఇలా వచ్చింది, వీటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇలా పెద్ద టైడ్ అవుతుంది.
అంతేనా? అలాగకుండా ఒకటైడ్ ఇలా వచ్చి ఒకటైడ్ ఇలా వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? సో ఇది డామినెంట్ అయితే పైకి, ఇది డామినెంట్ అయితే కిందికి, లేదా రెండు ఈక్వల్ అనుకో ప్లేన్. సేమ్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఈ కేసులో. సపోజ్ ఈక్వల్ ఆంప్లిట్యూడ్, ఇక్కడ సపోజ్ A1 is equal to A2. సో A1 is equal to A2 అయినప్పుడు ఏమన్నా రిజల్టెంట్ విల్ బి 0. అంటే ఎలా ఉండాలి? అది జస్ట్ ప్లేన్. ఇక్కడ ఏంటి? ఇది పైకి పోదు కిందికి పోదు, ఇట్ విల్ బి రిమైన్స్ అట్ రెస్ట్. రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ 0 కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.